वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। ए वीडियो रे हमें डिस्कशन करबा प्लस 3 थर्ड सेमेस्टर रो सब्जेक्ट एमडीसी सोशियोलॉजी रो यूनिट 2 रो पार्ट 1। प्रथमे गोटे यूनिट रही ताको तुम देखि दे पारिबो, प्लेलिस्ट रे अछि। एग्जाम को बहुत कम समय रहिला तेणु हे सब को नोट कर दबो। सो लेट्स डिस्कस इट। इकोसिस्टम रो अर्थ और धारणा। यह इकोसिस्टम शब्दटी 1935 मसीहा प्रथम एजी टास्ले द्वारा व्यवहृत होता। यह टू मार्क क्वेश्चन। एजी टास्ले द्वारा 1935 मसीहा यह इकोसिस्टम शब्दटी प्रथम व्यवहार होता। यह इकोसिस्टम अर्थ कौन? यार अर्थ है सजीव बायोटिक और निर्जीव एबायोटिक उपादान मानकर मिश्र एक संयुक्त परिसर जो सजीव मान भी थे और निर्जीव मान भी थे ताहा कौन कह इकोसिस्टम जो मिसी एक सांविधानिक जीवन प्रणाली गठन करेंगे। समस्त कार्य निर्दिष्ट थी। एटी कौन कौन रही उपादान गुड़िक एटी सूर्य शक्ति माटी जल वायु उद्भिद पशु जीवाणु समस्ते एक निश्चित क्षमतार रही समग्र जीवन चक्र चली थाए। यही सब उपादान गुड़िक रही था इकोसिस्टम रे। इकोसिस्टम होची प्रकृतिर एक जीवन गठन जो प्रत्येक उपादान नियत गुरुत्व और कार्य रही। यही सब उपादान मानकर जो रही कार्य गुड़िक निर्दिष्ट रही। गोटे उपादान हेले अन्य उपादान गुड़िक तिष्टि रही पारिबे नहीं। इकोसिस्टम प्रकार गुड़िक रही। इकोसिस्टम मुख्यतः दुई प्रकार। प्रथमटी है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक समस्ते जानते प्रकृति जहाँ आसी इकोसिस्टम टी। कृत्रिम अर्थात मनुष्यकृत। प्राकृतिक इकोसिस्टम प्रकृति द्वारा गठित जे परिस्थिति माने अछंती से गुड़िक है प्राकृतिक इकोसिस्टम। जेपरी भूमि इकोसिस्टम। भूमि इकोसिस्टम रे कौन कौन रही? जंगल घास भूमि मरुभूमि पहाड़ इत्यादि। एठी माटी जलवायु उद्भिद और पशु एक संपूर्ण चक्र रे रही थांती। एठारे सजीव और निर्जीव मध्य रही। जल इकोसिस्टम रही। प्राकृतिक इकोसिस्टम रे जल इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम नदी ह्रद समुद्र झील पोखरी इत्यादि यहाँ कौन कहुए जल इकोसिस्टम। ये माछ जलज पशु जलज गछ जीवाणु मिसी एक संतुलित जल इकोसिस्टम गठन कर सजीव और निर्जीव उपादान गुड़िक रही। द्वितीय पॉइंट है कृत्रिम इकोसिस्टम जो परिसर मानव द्वारा गठित होती और परिचालित होती से गुड़िक आम कृत्रिम इकोसिस्टम बोली कही थाउ। ह्यूमन मैन मेड जेपरी चाष जमी माछ चाष बगीचा नगर पार्क इत्यादि यह हूँ गोटे गोटे इकोसिस्टम जहाँ मनुष्यकृत अटे मैन मेड। इकोसिस्टम मुख्य अंश गुड़िक कौन कौन रही? इकोसिस्टम रे मुख्यतः दुईटी अंश थाए। कौन देखीदा एबायोटिक कंपोनेंट निर्जीव जल माटी वायु आलोक तापमान इत्यादि यह गुड़िक होची एबायोटिक निर्जीव उपादान गुड़िक। बायोटिक कंपोनेंट सजीव जहाँ बंची से माने प्राणी पक्षी इत्यादि एमाने मुख्यतः पुणी तीन प्रकार विभक्त होती समस्ते जानते प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक रही जो मैंने निज खाद्य निजे तैयारी करथांती। गछ शावल जो मैंने सूर्य आलोक द्वारा खाद्य तैयारी करथांती से माने हेले प्रोड्यूसर सूर्य ठारू शक्ति ग्रहण करती डायरेक्ट भाव में खाद्य तैयारी करथांती। द्वितीय हेले भोक्ता से माने पशु मनुष्य से माने उत्पादक उपर निर्भर करती से माने सूर्य ठारू सीधा सलख शक्ति ग्रहण कर पारती नहीं। से माने कौन करती यही प्रोड्यूसर उत्पादक आम जेपरी मनुष्य माने गछ उपरे रही था। तृतीय रहिले डिकम्पोजर पचाइबा वाला जीवाणु फंगस इत्यादि से माने मृत जीव को भांगी पोषक तैयारी करती। गोटे मृत गछ रही गोटे मृत पचा शव रही यही जीवाणु गुड़िक रही खाद्य बाहर तैयारी करती आउ प्रोड्यूसर द्वारा हो कंज्यूमर ही डिकम्पोजर को आसी थाए माने खाद्य ग्रहण करथांती। यही इकोसिस्टम कार्य कौन रही? इकोसिस्टम एक सुसंगठित प्रणाली जहाँ एकाधिक गुरुत्वपूर्ण कार्य करिथाए। कौन कौन कार्य करते यही इकोसिस्टम टी? प्रथमटी है शक्ति प्रवाह करते एनर्जी फ्लो पर दायी होची इकोसिस्टम। सूर्य गछ
ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ପଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାକୁ ଖାଇଲେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଖାଇଲେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଡିକମ୍ପୋଜର ମାନେ ଖାଇଲେ। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡିକମ୍ପୋଜର ମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ବା ଫୁଡ୍ ୱେବ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ ଏହା, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପୋଷକ ଚକ୍ର, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସାଇକେଲ। କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଜଳ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେପରି ଉପାଦାନ ଜୀବ ଓ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରାକାର ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କାର୍ବନ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍। ତାହା କ'ଣ କରେ, ଗୋଟିଏ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନିଜ ଚେର ଦ୍ୱାରା, ତାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାଉ। ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ସେଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗଲା, ଆମେ ପୁଣି ତାହାକୁ ରିଲିଜ୍ କଲା, ପୁଣି ତାହା ଗଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହା ସାର୍କିଲ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ସମତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ। ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମତା ରହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମତା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପରିବେଶୀୟ ସଙ୍କଟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେବା, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେବା, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ। ପରିସ୍ଥିତି ତନ୍ତ୍ର ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ସର୍ଭିସ। କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ଜଳ, ଜାଳେଣୀ, ଔଷଧ, କାଠ, ରେସାର ଅର୍ଥ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେବା, ରେଗୁଲେଟିଂ ସର୍ଭିସ କରେ ସେ। ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ବନ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଜଳ ଶୋଧନ କରିଥାଏ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କାର୍ବନ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପରିବେଶରେ ଏହିସବୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସମର୍ଥନ ସେବା କରିଥାଏ। ସପୋର୍ଟିଂ ସର୍ଭିସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି? ମାଟି ଗଠନ କରେ, ପୋଷକ ଚକ୍ର, ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୀଜ ବିସ୍ତାର ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା, କଲଚରାଲ ସର୍ଭିସ, ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରେରଣା ଇତ୍ୟାଦି। ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଆପସୀ ନିର୍ଭରତା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନିର୍ଭରତା ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଜୀବ ବିବିଧତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ। ଏଠି ହିମାଳୟରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରିସର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆପସୀ ନିର୍ଭରତା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଦେବା ଆମେ, ହିମାଳୟର ବରଫ ତଗଳି କ'ଣ ହୁଏ? ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନଦୀ, ଗଛ, ଜଙ୍ଗଲ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଏହି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ମାଟିକୁ ସୁସମୃଦ୍ଧ କରେ। ଏହା ଭାବେ ଏକ ଅନ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ଏକ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଆଇନ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଦେଖିଦେବା। ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଆଇନ ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଓ ଆଇନ ଗଠିତ କରିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972, ଏହା କ'ଣ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1980, ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମିକୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା, ନିଜ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦି ତାହାକୁ ରଖିଥାଏ। ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1986, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଆଇନ ତିଆରି କରିଛି। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଆକ୍ଟ 2002, ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ଓ ସୁସଂଗଠନ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି 1988, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ରକ୍ଷା ଓ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଅରଣ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତାହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରୟାସ କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରୟାସ, କୋଭେନେଣ୍ଟ ଅନ୍ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି, CBD 1992, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ଜୀବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା, ସୁସଂଗଠିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମସ୍ତସାଧାରଣ ହିସ୍ସାଦାରୀ ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। କିପରି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା CITES, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଛି?
ଆପାୟା ଶଙ୍କିତ ପ୍ରଜାତି ଓ ପଶୁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ରହିଲେଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ରାମସାର କନଭେନସନ୍ 1971 ଜଳାଶୟ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭାରତର ଚିଲିକା, କେଓଲାଦେଓ ଆଦି ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି। ଡିରେ ହେଲା ମିଲେନିୟମ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆସେସମେଣ୍ଟ 2001-2005 କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସ୍ଥିତି, ମାନବ ପ୍ରଭାବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ନୀତି ମାପନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଥିଲା। ପେମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସର୍ଭିସ PES, ସେମାନେ ପରିସର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଜଳାଶୟ, ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ରକ୍ଷାକାରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତ ଏହା ଥିଲା MDC ସୋସିଓଲୋଜିର ୟୁନିଟ୍ 2ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଧନ୍ୟବାଦ।